ਖਾਲਸ टीवी देखने वाले देश दुनिया के सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरशरण कौर। ਅੱਜ शनिवार है। शनिवार के दिन ਦੀਆਂ ਹੁਣ तक ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 12 ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ रसूखदाना दे रिश्तेदार ते चहेते टंगे जाणगे। ये बहुत वड्डी खबर है, बहुत वड्डा फैसला है क्योंकि ये जिहड़े लोग ने वो हक जिन्हां दा बनदा हुंदा है उन्हां दा हक भी मार के खा जांदे ने ते रिश्वतखोरी है जिहड़ी वो इहदे विच एक वड्डी ते अहम भूमिका निभाउंदी है। मुख मंत्री ने ट्वीट कीता है कि मेरे ध्यान दे विच बहुत सारे केस आए ने कि बहुत ही रसूखदार ते सियासी लोकां दे रिश्तेदार जाली नौकरियां दे नाल जाली डिग्रियां दे नाल सरकारी नौकरियां लैके बैठे ने। छेती ही पंजाब दे लोकां दे टैक्स दे एक पैसे दा हिसाब लोकां सामने रखिया जाएगा। पंजाब विधान सभा दे विच भी भर्ती दा मामला आम आदमी पार्टी दी सरकार बन तो बाद ही उठा है। हालांकि भर्ती कांग्रेस सरकार दे वेले हुई सी। पंजाब विधान सभा दे स्पीकर पहला ही इस भर्ती दी जांच दे हुक्म दे चुके ने। यह मामला कैबिनेट मंत्री ने जिहड़े हुण हरजोत सिंह बैंस इन्हां ने पहला ही चुक लिया सी कांग्रेस सरकार दे वेले वोटां तो पहला। ते पंजाब दे विच जाली सर्टिफिकेटां दे सहारे नौकरियां लैण दा मामला भी कोई नवां नहीं है। पंजाब च हज़ारां जिहे अध्यापक नौकरियां कर रहे ने जिन्हां दीयां डिग्रियां शक दे घेरे विच ने। इसे करके कई अध्यापकां नूं नौकरियां तो हत्थ भी धोने पै गए ने। अज अखबारां दे विच एक वक्खरी किस्म दा मामला भी सामने आया है जिहदे विच एक व्यक्ति दी कहानी दस्सी गई है जिहड़ा इक्को वेले पंजाब सरकार दे 2 सहकारी बैंकां दे विच नौकरी करदा रहा है। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ इस समय के दरम्यान अकालियां दी सरकार भी आई, कांग्रेस की सरकार भी आई, रिपीट भी होईयां पर एक्शन किसी ने नहीं लिया। हुण आम आदमी पार्टी ने एक्शन लिया है। सूत्र दसदे ने कि पिछले 2 महीने दौरान कई अजिहे मामले सामने आए ने, खास करके वित्त ते सहकारी विभागां दे विच जिथे जाली डिग्रियां लैके लोकां दी नियुक्ति कीती गई सी। पंजाब कोआपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक के मैनेजर नूं इस हफ्ते के शुरू में इन्हां दोषां के कारण ही नौकरी तो बर्खास्त किया गया सी ते वो एक अकाली लीडर का रिश्तेदार सी। सो हुण जिन्हां ने भी जाली सर्टिफिकेटां के आधार पर नौकरियां लईआं ने वो हुण तैयार हो जाण, उन्हां नूं नौकरी छड्डणी ही पवेगी। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच फड़े गए मुलजमां नूं मानसा की अदालत दे विच पेश किया गया जिन्हां दे विचों मूसेवाला दी रैकी करन वाले संदीप उर्फ केकड़ा अते प्रोडक्शन वारंट ते लिआंदे गए मोनू डागर पवन नसीब खान का 15 जून तक का पुलिस रिमांड हासिल किया गया जबकि मनप्रीत मन्ना, मनप्रीत भाऊ, सराज मिंटू, प्रभदीप सिंह पब्बी अते चरणजीत सिंह चेतन नूं जुडिशियल रिमांड ते भेज दिता गया। इस दी जानकारी थाणा सिटी 1 दे मुखी अंग्रेज सिंह ने दिती है। सो 9 मुलजम ने जिहड़े हुण तक इस मामले दे विच फड़े गए ने। 9 दे 9 मानसा पुलिस दी हिरासत दे विच ने। इन्हां 9 नूं मानसा दी अदालत दे विच ही पेश किया गया। केकड़ा सने 4 दा पुलिस रिमांड मिलिया है। 11 जून नूं शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले दे कतल नूं पूरे 13 दिन हो चुके ने पर कह सकते हैं कि पुलिस के हत्थ हाले तक खाली दे खाली ने। पुलिस के हत्थ जिहड़े निक्के मोटे मोहरे ने वो हाले तक लगे ने। इन्हां दे विचों केकड़े वर्गे तां अजिहे ने जिहड़े कहंदे ने सानूं पता नहीं सी कि मूसेवाले दा इन्हां ने कतल करना है, साडे तो सिर्फ जानकारी लई गई सी कि उहदे बारे जानकारी दित्ती जावे ओह कदों घरों निकलदा है, कौन कौन उहदे नाल हुंदा है ते वड्डे जिहड़े मास्टरमाइंड हैगे ने जिहड़े इस कतल केस दे विच जिहड़े शरेआम कह चुके ने सचिन बिश्नोई वर्गे कि मैं खुद अपने हत्थां दे नाल मूसेवाले नूं मारिया है। उन्हां तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाई, पहुंचना तां दूर दी गल उन्हां दा जिक्र भी नहीं हो रहा। इस मामले दे विच बहुत सारे सवाल उठ रहे ने। पहला सवाल तां यह है कि पंजाब पुलिस जदों इस मसले की जांच कर रही है तो दिल्ली पुलिस अपने पद्धर ते जांच क्यों कर रही है? कि दिल्ली पुलिस दखल अंदाजी कर रही है? कि दूसरे सूबे की पुलिस नूं पंजाब दे मुख मंत्री ने इजाजत दित्ती है जांच करन दी? पंजाब पुलिस कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई नूं असीं इहदे विच भूमिका दे विच नहीं मानते पर दूसरे पासे दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई मुख्य साजिश घाड़ा है, मास्टरमाइंड है। जे वो मास्टरमाइंड है तो पंजाब पुलिस क्यों उसनू प्रोडक्शन वारंट ते पंजाब लिया के पुछगिछ नहीं करती? ते दिल्ली पुलिस नू पता है कि जे मास्टरमाइंड है तो दिल्ली पुलिस क्यों उसनू पंजाब पुलिस के हवाले नहीं करती? सो बहुत सारे सवाल ने जिहड़े इस जांच दे तहत उठ रहे ने।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਉਸ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ 11 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ 29ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਂ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੰਝੂ ਥਮੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਜ਼ 13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕੇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਰ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਪਿੰਡ ਮੂਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਵੇ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚੇ ਰੱਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ 11 ਜੂਨ 1993 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 2 ਭਰਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਰਾ ਨੇ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੋਹਫਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੁੱਥਪਿਕ ਆਰਟਿਸਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 11,000 ਟੁੱਥਪਿਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਫਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੇਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਓ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਲਹਾਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ।
ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਲਫਾ ਸਿਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਲਫਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। आज साइन तुसी देखो तृप्त जिंदर बाजवा जी ने साइन की है, थले डेट पई है अपने हथ में उन्होंने 11/3/22 डेट पाई है। समझे कि गल जिदन सरकार हर गई बिल्कुल सब ते कार्रवाई करोगे जी। जिन्होंने कलोनी कट्टी सीगी, जिन्होंने सही रेट नहीं दिता उन्होंने भी कार्रवाई करांगे, पर पहला साडी कमेटी जिहड़ी 3 मैंबरी बनी है डिपार्टमेंट की रिपोर्ट करूगी। जो भी कार्रवाई करनी पई सख्त तो सख्त कार्रवाई करांगे। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਤਾ। ਖਬਰਾਂ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਦਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਿਆਸ ਸਥਿਤ ਅਸਲਾ ਡਿਪੂ ਨੇੜੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਅਸਲਾ ਡਿਪੂ ਦੇ 1000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਂਝ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਚਿਆ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੜੈਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੱਬੀ 80 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਡਿਪੂ ਦੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਸਲਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 18 ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ 9 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 28 ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਨਸੋਆਂ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਐਤਕੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। PAU ਨੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦੇਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੂਲਰ ਪੱਖੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੁੰਗਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਭਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਵਿਪਤਾ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਅਗੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗੇਤੇ ਬੀਜੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਐਤਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਭਲਾਈਕੇ, ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭਲਾਈਕੇ, ਇੱਥੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ 1.5 ਏਕੜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਾ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਸਾਰ ਹੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤਮ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਕੀ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਨਰਮੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਹ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣਗੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਫਸਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੜ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਾਵੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਵੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਵੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਵੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਵੜਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਿਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਰੂ ਦੀ ਹਰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।